There was a wave of joy in the assembly. Trijata Agori ran to Srimali and lifted him up on his shoulder. He shrieked with joy, and putting down Srimali on his feet on the dais, he went back to his place. People were stunned. How can such an ordinary looking man be so extraordinary? Srimali ji undoubtedly was a great master. It was not possible to fathom the knowledge of the man who could challenge Kapali Baba and win. Kapali Baba looked exhausted. His face was white, and in place of anger, there was entreaty in his eyes. His fellow Agoris found themselves feeling weak and looked deflated. Srimali ji asked, Kapali Baba, do you have anything else in your mind? Having survived Baba's last fatal blow, now he looked angry. His eyes were red. His entire body seemed to be in flames. Srimali ji continued, Kapali Baba, each sadhana has its own rules. No sadhana goes beyond them. One would not try even on a deadly enemy what you have tried on me. Such experiments are against tantric values and against humanity. The kind of experiment you tried on me shows that you have no humanity in you. Had you tried it on a mountain, it would have been blown up and vanished without leaving a trace behind. No one would have known that a mountain ever existed there. Kapali Baba, I am not going to spare you now, but I shall treat you humanly. You tried 2 experiments, I shall try only one. If you survive this, if you endure it, I shall acknowledge defeat. I would have liked to finish you, but I cannot give up humanity. I warn you, within 3 minutes, I shall use my power. Take care if you wish to. His face hardened and flushed as he said this. Sparks seemed to be coming out of his eyes. He waved his hand in the air. The next moment it came down. His clenched fist opened and something seemed to jump out of it. The next thing I remember is Kapali Baba collapsing in a heap on the floor and blood oozing out of his mouth. There was terror in his eyes and death seemed close by. Several tantrics stood up simultaneously and threw a ring around Baba. The light in his eyes seemed to be fading. His face was getting paler and blood continued to flow from his mouth. One had the feeling that if something was not done within the next 2 or 3 minutes, Kapali Baba would not live. At that moment, in a commanding voice, Srimali ji asked people to move away from Baba or they would also have to face a similar experiment. He said that he would save Baba's life if he asked for his pardon. Immediately, the tantrics and agoris went back to their seats. Blood was still coming out of Baba's mouth and coloring the floor red. But he was conscious. He folded his hands in acknowledgement of his defeat. Srimali ji and Burbua Baba got down from the dais and walked up to him. Srimali ji waved his hand and obtained something from the air and threw it on Baba. The next moment, blood stopped flowing out of his mouth. He pulled up Baba by his hand and made him sit up. He regained full consciousness within 2 minutes and put his head on Srimali ji's feet. Ma Krupalu Bhairavi said, now my suggestion should be carried out and Kapali Baba should agree to become Srimali ji's disciple. Burbua Baba went back to the dais with Kapali Baba. Srimali ji stood close by. The entire assembly was stupefied. There was awe and wonder in people's eyes. In a weak voice, Kapali Baba admitted his defeat. He said, I have lost. My siddhis and kritya have been turned futile by you. Therefore I agree to be your disciple. Srimali ji said, Kapali Baba is older than I
I respect him because of his age, but he is the loser. He has requested me to accept him as my disciple. I do not believe in these things, but I do not want to disobey Ma Krupalu Bhairavi. I shall therefore take Kapali Baba as my disciple." As he said this, he plucked a few strands of hair from the front of Baba's head as a symbol of his acceptance of him. There was a general hum of joy and satisfaction. All those present stood up and they surrounded Sri Maliji. In spite of his old age, Burbua Baba came forward and gathered him in his arms. There were tears of happiness in his eyes. All expressed their approval in one voice. For about 15 minutes, there were sounds of amazement and joy. It was accepted with one voice that Srimaliji was undoubtedly the greatest in the area of Siddhi, that is, Tantric practices, and that the treasure he possessed was priceless and imperishable. At Burbua Baba's repeated request, there was silence in the assembly. Everyone went back to his seat. The oldest in the assembly, Dehur Baba, stood up. He made a cut in his right thumb, and with his blood he inducted Srimali as the chairman. Addressing the convention, Burbua Baba said, "I am very happy today as we have solved a very knotty problem. I have known Srimaliji and his sadhana, that is, tantric practices. He is a master of Tantra, Mantra and all types of sadhana. He has mastered the highest of siddhis, and you have just had the evidence of this. Not only mine, but everyone's eyes were turned towards Srimali. The flush of anger on his face, which we had seen a while ago, had gone. He seemed totally unaffected by the jubilation of the people around him. Even the honor of the chairmanship of this unique and greatest tantric convention had not produced a trace of arrogance in his demeanor. Instead, there was compassion and love in his eyes." ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಈ ಅನೂಹ್ಯ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಇಡೀ ಸಭೆ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯವರಂತೂ ತಮ್ಮ ಆನಂದಾತಿರೇಕವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಓಡಿಬಂದು ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರನ್ನೆತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹರ್ಷೋನ್ಮಾದದ ಕೇಕೆಯೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿ ಭುಜದಿಂದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದುದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿ ಕೃತ್ಯಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಪಾರಾದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಗೇನು ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಇಡೀ ಸಭೆ ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗಾಯಿತು. ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುವ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಡಗಿದೆಯೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರುಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಬಲ್ಲಂಥವರೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರಂತಹ 64 ಕೃತ್ಯಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರಾದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಧನಾ ಸಂಪತ್ತು ಅದೆಷ್ಟಿರಬಹುದೋ ಎಂದು ಯಾರೂ ಸಹ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು. ಅವರ ಮುಖ ಸೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತದಿಂದ ಬೆಳಚಿಕೊಂಡು ಸದಾ ಕೋಪ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೀಗ ದೈನ್ಯತೆ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದ ಅಘೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕರುಗಳ ಪಾಡಂತೂ ಇನ್ನೂ ದಯನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಜಂಗಾಬಲವೇ ಉಡುಗಿ ಹೋದಂತಾಗಿ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರ ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳ ಅವಮಾನದಿಂದ ತಲೆ ಎತ್ತದಂತಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲೂ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿ ತೆಗೆದ ಬೆಲೂನಿನಂತಾದ ಅವರ ಅಹಂನೊಂದಿಗೆ ಹತಾಶರಾಗಿ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರ
ಕೊನೆಯ ಭಯಾನಕ ಕೃತ್ಯಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪಾರಾದ ಶ್ರೀಮಾಲೀಜಿಯವರ ಮುಖಮಂಡಲದಲ್ಲೀಗ ಕೋಪ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪೇರಿ ಅವರ ಇಡೀ ಶರೀರದಿಂದ ಕೋಪಾಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಅವರು, ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ, ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ಘನಘೋರವಾದ ಕೃತ್ಯಪ್ರಯೋಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನುಡಿದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ತಡೆದು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧವೈರಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸದ ಘೋರಾತಿಘೋರ ಅಮಾನುಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತಂತ್ರಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಧರ್ಮಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವೇ ಎಲ್ಲರೆದುರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದು ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುರುಹನ್ನೂ ಬಿಡದಂತೆ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಟ್ಟವಿತ್ತು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ, ಇಂಥ ಅಮಾನುಷ ಕೃತ್ಯವನ್ನೆಸಗಿದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಾರೆನಾದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ 2 ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯಿಂದ ನೀವು ಪಾರಾಗಿ ದಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾನು ಸೋತೆನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬಹುದೆಂದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆನಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾದರು ಶ್ರೀಮಾಲೀಜಿಯವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿ ಮುಷ್ಟಿಯಂತೆ ಮಾಡಿ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಮುಷ್ಟಿ ತೆರೆದು ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಹೊರಗೆಗರಿದಂತೆ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಅದಾದ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗತೊಡಗಿತು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮೂಡಿದ್ದು ಸಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ತಾಂತ್ರಿಕರುಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಎದ್ದು ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರ ಸುತ್ತ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಬಾಬಾರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾಂತಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗತೊಡಗಿ ಮುಖ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬಿಳುಪೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಮುಂದಿನ 2-3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪವಾಡ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ಬದುಕುಳಿಯುವರೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸತೊಡಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀಮಾಲೀಜಿಯವರು ಅಧಿಕಾರಯುತ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ನಿಂತಿದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರಿಗಾದ ದುರ್ಗತಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಎಚ್ಚರ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು. ಈಗ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ತಾವು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಘೋರಿಗಳು ಪ್ರಾಣಭೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರ ಬಾಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸಭಾಂಗಣದ ನೆಲವನ್ನು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮೆರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮಾಲೀಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಬೂರ್ಬುವ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರ ಬಳಿಗೆ ನಡೆದು ಬಂದರು. ಶ್ರೀಮಾಲೀಜಿಯವರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಅದೇನೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರ ಮೇಲೆಸೆದರು. ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಬಾಯಿಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ಪೆಯಂತೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದರು ಶ್ರೀಮಾಲೀಜಿ. ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ 1-2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕಣ್ತೆರೆದು ಮರುಕ್ಷಣವೇ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಸೂಚಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಪಾದಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಮಾ ಕೃಪಾಳು ಭೈರವಿಯವರು, ಈಗ ನಾನು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮವೊಂದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರವರು ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಬುರ್ಬುವ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದನ್ನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಊಹಿಸದ ಇಡೀ ಸಭೆ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಭಯಾಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರವರು ಬಲಹೀನವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, ನಾನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಫಲಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು, ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾದ ಕಾರಣ ನಾನವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಮಾ ಕೃಪಾಳು ಭೈರವಿಯವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾರೆನಾದ್ದರಿಂದ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರನ್ನು ನಾನೀಗ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರ ತಲೆಯಿಂದ ತಾವು ಅವರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರು ತಮಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಲಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಮಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಅಮೋಘ ವಿಜಯವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಯೋವೃದ್ಧರಾದ ಬುರ್ಬುವ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಬರಸೆಳೆದು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬುರ್ಬುವ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ಭಾವಾತಿರೇಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳು ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಹೃದಯಂಗಮ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧಕರು ಭಾವವಿಹ್ವಲರಾಗಿ ಅವರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೂ ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಆನಂದದ ಅಶ್ರುಧಾರೆ ಪ್ರವಹಿಸತೊಡಗಿತು. ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದೋಲ್ಲಾಸಗಳ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರನ್ನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮರೆಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅಗಾಧ ಅನಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸಿದರು. ಈಗ ಬುರ್ಬುವ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಾಂತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪದೇ ಪದೇ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಇಡೀ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ದೇಹೂರ್ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬರಳನ್ನು ಕುಯ್ದುಕೊಂಡು ಅದರ ರಕ್ತ ತಿಲಕವನ್ನು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಹಣೆಗಿಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಚೇರ್ಮನ್ನರೆಂದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬುರ್ಬುವ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ, ಈ ದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಗ್ಗಂಟಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು. ಅವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆನ್ನುವುದು ಈಗಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನೂತನ ಸಭಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ
ಆದರಪೂರ್ವಕ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈಗ ನಾನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಬೆರಗು ಕಂಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರನ್ನು ನೋಡತೊಡಗಿದೆವು. ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅವರ ಮುಖಮಂಡಲವನ್ನು ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿಯೆಂದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು, ಅದು ಇದೀಗ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂತೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪೂರ್ವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದುರ್ಲಭವಾದ ಚೇರ್ಮನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಅಹಂಭಾವ, ಉದ್ದಟತನ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಪಾರ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಪಟ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದವು.